हम मदद करने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर के पहचान में बढ़ने के द्वारा ही हमारा जीवन फलवंत होने का संभावना है। திரும்ப திரும்ப இந்த காரியங்களை புரிய வைக்க நாங்கள் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தேவனை நாம் அறிய அறியதான் நம்முடைய வாழ்க்கை கனி நிறைந்த வாழ்க்கையாக மாறுகிறது. न केवल फलदायक जीवन को प्राप्त करेंगे, परंतु हमारे अंदर एक रूपांतर के लिए वो रास्ता खोलता है। நாம் கனி நிறைந்த வாழ்வை பெறுவது மாத்திரமல்ல, நமக்குள்ளே ஒரு மறுரூபமாகுதல் உண்டாகிறது. ये दोनों काम को हम अपने जीवन में महसूस करने की आवश्यकता है। இந்த ரெண்டு கிரியைகளையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உண்டு. एक है हमारे अंदर के एक रूपांतर, ஒன்று நமக்குள்ளே உண்டாகிற மறுரூபமாகுதல், जिससे हमारे अंदर की ज्योति और बढ़ते जाए। இது நிமித்தமாக நமக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த வெளிச்சம் இன்னும் பெருகட்டும். जितने ज्योति का ताकत बढ़ते जाएगा, उतने ही वो अंधकार को दूर करने का ताकत रखेगा। எவ்வளவாய் வெளிச்சத்தினுடைய சக்தி கூடிக்கொண்டே போகிறதோ அவ்வளவாய் இருளுடைய தாக்கத்தை அது அகற்றிக் கொண்டே போகும். जितने हमारे अंदर परमेश्वर के बारे में जानकारी बढ़ेगी, वो रोशनी बिल्कुल बढ़ते जा सकता है। எவ்வளவாய் நமக்குள்ளே தேவனை அறிகிற அறிவு பெருகிறதோ அவ்வளவாய் நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒளி அல்லது வெளிச்சம் பெருகும். जिसके द्वारा हम परमेश्वर के लिए कामयाब होते हैं। இது நிமித்தமாக தேவனுக்காக அதிகமாய் நாம் பயன்படுவோம். जिसके चलते परमेश्वर के लिए हम फल देने लायक होते हैं। இது நிமித்தமாக தேவனுக்காக கனி கொடுக்க ஆரம்பிப்போம். हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। இந்த காரியத்தை நாம் நன்றாய் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம். परमेश्वर ने न केवल हमें चुना है, தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டது மாத்திரமல்ல, न केवल उसने हमें ठहराया है, தேவன் நம்மை நியமித்தது மாத்திரமல்ல, परंतु ताकि हम फलवंत जीवन बिताएं। அவர் விரும்புகிறது நம்மிலே அவர் கனி நிறைந்த வாழ்க்கையை காண, जो फल निरंतर बना रह सके, அந்த கனிகள் நிரந்தரமாய் இருக்க வேண்டும் என்று. जो फल हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है, वो निरंतर बना के रहने की आवश्यकता எந்த है। கனிகள் நம்மிலே காணப்படுகின்றவைகளோ அவைகள் எல்லாம் நிரந்தரமாய் இருக்க வேண்டும். इसी के लिए हर एक हफ्ता आराधना में गहराई में जाने के पहले हम परमेश्वर की जानकारी के लिए उसके वचन को अध्ययन करते हैं। இது நிமித்தமாக ஆழமான ஆராதனையில் பிரவேசிப்பதற்கு முன்பதாக அவருடைய வசனத்திலிருந்து அவரை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். आज मेरे साथ खोलिएगा இன்றைக்கு என்னோடு கூட திறவுங்கள். पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय। 1 கொரிந்தியர் 12வது அதிகாரம். पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय। 1 கொரிந்தியர் 12வது அதிகாரம். पहले पद से लेकर 7वां पद तक हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसमें से कुछ बातों को मैं आपको कुछ विस्तार रूप में बतलाने के लिए चाहता हूं। 1லிருந்து 7 வசனங்கள் வரை நாம் வாசிக்க போகிறோம். முதலாவது அதற்கு பின்பதாக அதிலிருந்து சில காரியங்களை விவரமாய் நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவேன். 1 Corinthians 12th chapter verses 1 to 7। पहला कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय पहला वचन से लेकर 7वां वचन तक। इस अध्याय के बारे में हम जानते हैं परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में किस प्रकार प्रकट होने के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया है। இந்த அதிகாரத்தை நன்றாக அறிந்து வைத்திருக்கிறோம். தேவனுடைய கிரியைகள் காரியங்கள் நம்மிலே வெளிப்படுத்த எப்படியாக தேவ வசனம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று. मैं पहले पद से लेकर मैं 7वां पद तक पहले पढ़ रहा हूं। முதலாவது நான் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 7ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கிறேன். मैं विश्वास करता हूं सबको ये निकाले होंगे। நான் நம்புகிறேன் எல்லாரும் எடுத்து வைத்திருப்பீர்கள் என்று சொல்லி. पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय का पहले पद से लेकर 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் இருந்து। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु स्थापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना वो सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु
सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। அன்றியும் சகோதரரே, ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து நீங்கள் அறியாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை. நீங்கள் அஞ்ஞானிகளாய் இருந்தபோது ஏவப்பட்டபடியே ஊமையான விக்கிரகங்களிடத்தில் மனதை செலுத்தினீர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமே. ஆதலால் தேவனுடைய ஆவியினாலே பேசுகிற எவனும் இயேசுவை சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்ல மாட்டான் என்றும், பரிசுத்த ஆவியினாலே அன்றி இயேசுவை கர்த்தர் என்று ஒருவனும் சொல்லக்கூடாதென்றும் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன். வரங்களில் வித்தியாசங்கள் உண்டு, ஆவியானவர் ஒருவரே. ஊழியங்களிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு, கர்த்தர் ஒருவரே. கிரியைகளிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு, எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவன் ஒருவரே. ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம் அவனவனுடைய பிரயோஜனத்துக்கென்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 6 और 7 पद को मैं फिर आपके ध्यान में आकर्षित करने के लिए चाहता हूं। 6வது 7ஆம் வசனத்தையும் நான் வாசித்து உங்களுடைய கவனத்தை அதில் ஈர்க்க விரும்புகிறேன். मैं पढ़ने जा रहा हूं 6 और 7 पद। வாசிக்க போகிறேன் 6ஆம் 7ஆம் வசனங்கள். प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। கிரியைகளிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு, எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவன் ஒருவரே. ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம் அவனவனுடைய பிரயோஜனத்துக்கென்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 7वां पद का तमिल अनुवाद में थोड़ा सा परिवर्तन का आवश्यकता है, उसको मैं पहले बतलाने के लिए चाहता हूं। 7ஆம் வசனத்தினுடைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இருக்கிறதே, அதில் கொஞ்சம் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். அதனை முதலாவது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். अगर अन्य ट्रांसलेशन को आप पढ़ेंगे तब आपको ये मालूम होगा। ஒருவேளை பிற மொழிபெயர்ப்புகளை நீங்கள் வாசித்தால் இந்த காரியம் உங்களுக்கு விளங்கும். वो ट्रांसलेशन इस प्रकार होना चाहिए। இந்த மொழிபெயர்ப்பு தமிழிலே இப்படியாக இருக்க வேண்டும். मैं तमिल में बोल के फिर हिंदी में बोलता हूं। நான் தமிழிலே சொல்லிவிட்டு இந்தியிலே பேசுகிறேன். ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம் எல்லாருடைய பிரயோஜனத்திற்கென்று அவனவனுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது। आत्मा का जो दान है वो सबके उपयोग के लिए, सबके लाभ के लिए हर एक को दिया गया है। इस प्रकार होना चाहिए। ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம் எல்லாருடைய பிரயோஜனத்திற்கென்று சொல்லி அவனவனுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. इस बात को तमिल बाइबल इस्तेमाल करने वाले, तमिल बोलने वाले जानने पाए। இந்த காரியத்தை தமிழ் பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்து கொள்வீர்களாக. पढ़े हुए वचनों से हमने क्या सीखा? வாசித்த வசனங்களிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்டது என்ன? मैं कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। சில காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பு வைக்க விரும்புகிறேன். खास करके 4 पद से लेकर 7 पद तक हम विचार करने जा रहे हैं। விசேஷமாக 4ஆம் வசனத்திலிருந்து 7ஆம் வசனம் வரை நாம் தியானிக்க போகிறோம். वहां हमारा परमेश्वर कौन है करके प्रकट करने के लिए उस वचन को मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूं। அங்கே நம்முடைய தேவன் யார் என்பதை வெளிப்படுத்த அந்த வசனங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். 6वां पद में पिछले भाग में लिखा है, 6ஆம் வசனத்தில் பின்பகுதியில் இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது. परमेश्वर जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவன் அவரே. और 6 पद का शुरू में लिखा प्रभावशाली काम सबके द्वारा करने के लिए विचार करने वाला परमेश्वर करके हम वहां पर देखते हैं। நாம் அங்கே பார்க்கிறோம், எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவனாய கர்த்தர் அவரே. हिंदी अनुवाद यहां बहुत जबरदस्ती के साथ है। இங்கே இந்தி மொழிபெயர்ப்பு மிக அழுத்தமாய் தெளிவாய் உண்டு. प्रभावशाली कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। ஒரு தாக்கமுள்ள கிரியை செய்யக்கூடியவர் நம்முடைய தேவனாய கர்த்தராய் இருக்கிறார். प्रभाव उत्पन्न करने वाले काम को करने वाला हमारा परमेश्वर है। தாக்கமுள்ள கிரியை நடப்பிக்கிற அல்லது உண்டாக்குகிற தேவனும் நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார். वो सब लोगों के उपयोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। எல்லாருடைய பிரயோஜனத்துக்காக பயன்படுத்த அவர் விரும்புகிறார். और सबको इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। எல்லாரையும் பயன்படுத்த விரும்புகிறார். प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। தேவ நாமத்துக்கு மகிமை. अंडरस्टैंड योर गॉड प्रॉपर्ली। आपके परमेश्वर को सही ढंग से जाने. ये वचन उनके लिए लिखा हुआ है இந்த வசனம் அவர்களுக்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. जो गूंगे मूर्तियों को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के शरीर में जुटे हुए लोगों के लिए लिखा है।
ஊமையான விக்கிரகங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு தேவனுடைய சரீரத்தில் இணைந்திருக்கிறார்களே அவர்களுக்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. जब मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़े जाते हैं, மனம் திரும்பின பின்பு இயேசுவோடு கூட இணைக்கப்பட்ட பின்பு हम उसका शरीर का एक अंग होने के लिए बपतिस्मा हमें अगुवाई करता है. நாம் அந்த ஆண்டவருடைய சரீரத்திலே ஒரு உறுப்பாக மாறுவதற்கு ஞானஸ்நானம் நம்மை வழி நடத்துகிறது. बड़ा शरीर में एक अंग होने के लिए परमेश्वर में ठहराया है. ஒரு பெரிய சரீரத்திலே ஒரு உறுப்பாக நான் இருக்க தேவன் நியமித்திருக்கிறார். तो वही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये प्रभु है जिसने मेरे लिए जीवन दिया. அவர்தான் சொல்வார், இவன் ஆண்டவர், எனக்கான ஆண்டவர், அவரே எனக்காக ஜீவனை கொடுத்தார். पवित्र आत्मा में पहचान करता है, यीशु तुम्हारे जगह में होके बलिदान होने के चलते तुम्हें छुटकारा है, वो जी उठने के चलते तुम्हें नया जीवन मिलता है. பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்படியாக சொல்வார், ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்ததினாலே உனக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை, அவர் உயிர்த்தெழுந்ததினாலே உனக்கு ஒரு பெரிய வல்லமை கிடைத்திருக்கிறது. तुम्हें एक नया जीवन सोता की नाई बहता है. அதிலிருந்து ஒரு புதிய ஜீவனானது நதியை போல போகிறது. पहले उस अनुभव के बारे में पौलुस कहने के बाद ही इन बातों को लिखता है. முதலாவது அந்த அனுபவத்தை குறித்து பவுல் சொன்ன பின்புதான் இதை எழுதுகிறான். इस बात को याद रखिएगा. இதை நீங்கள் மனதில் வையுங்கள். जब शब्द इस्तेमाल किया जाता, शब्द इस्तेमाल किया जाता है, எல்லாரும் என்று சொல்லி அங்கே ஒரு வார்த்தை இடப்பட்டிருக்கிற வேளையிலே वो सबका मतलब दुनिया के लोगों के बारे में नहीं कहा गया है. அந்த எல்லாரும் என்ற வார்த்தை என்பது உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்களும் அடங்காது. जो यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, पहचाना और अपने को शामिल किया, उनके लिए लिखी गई है. யாரெல்லாம் ஆண்டவரை அல்லது கர்த்தர் என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொண்டாரோ, தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उनको परमेश्वर का प्रकाश एक नया तरीका से दिया जाता है. அவர்களுக்கு தேவனுடைய வெளிப்பாடு ஒரு புதிய கோணத்திலே கொடுக்கப்படுகிறது. वहां त्रिएक परमेश्वर की क्रिया को पहचानता है. அங்கே திரியேக தேவனுடைய கிரியை அவர் அறிந்திருக்கிறார். अभी 4 पद से लेकर 7 पद तक 3 शब्दों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए. 4ஆம் வசனத்திலிருந்து 7ஆம் வசனம் வரைக்கும் 3 வார்த்தைகளை கொஞ்சம் கவனமாய் பாருங்கள். पहले दान, முதலாவது வரங்கள். वहां पर 4 पद में लिखा है. 4ஆம் வசனத்திலே பாருங்கள், वरदान, வரங்கள். उस शब्द को नोट कर लीजिए. அந்த வார்த்தையை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். और 5वां पद में लिखा है सेवा. 5வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஊழியங்கள். पहले 4 पद में लिखा है कि वरदान, 4ஆம் வசனத்திலே வருகிறது வரங்கள், और 5वां पद में लिखा है सेवा, 5ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஊழியங்கள், और 7वां पद में लिखा है क्रिया या कार्य. 6வது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது கிரியைகள் அல்லது தேவனுடைய வேலை என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 6 पद में 6வது வசனத்திலே इस बात को थोड़ा सम्मान में रखिएगा. இந்த காரியத்தை கொஞ்சம் மனதில் வையுங்கள். तो आप तुरंत हमसे पूछेंगे, உடனே நீங்கள் எங்களிடத்தில் கேட்கலாம், अंकल इन तीनों बातों की फर्क को थोड़ा हम लोगों को समझाइए. அங்கிள் இந்த 3 வார்த்தைகளுடைய வித்தியாசங்களை எங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிய வையுங்கள். एक है वरदान, ஒன்று வரங்கள், वो क्या है, அது என்ன? और दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है सेवा, இரண்டாவது ஒரு வார்த்தை இடப்பட்டிருக்கிறது ஊழியங்கள், ये क्या है, இது என்ன? तीसरा शब्द इस्तेमाल किया है क्रिया, மூன்றாவது வார்த்தை இடப்பட்டிருக்கிறது கிரியைகள் या काम. அல்லது வேலைகள். इन बातों को समझने से ही இந்த காரியங்களை புரிய வந்த பின்புதான் परमेश्वर हम सबों को इस्तेमाल करने के लिए चाहता है, सब लोगों के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए चाहता है करके वो विचार का प्रकाश हमें पूरा मिलेगा. தேவன் எல்லாரையும் பயன்படுத்த விரும்புகிறார், எல்லாருடைய பிரயோஜனத்துக்காகவும் பயன்படுத்த விரும்புகிறார் என்ற அந்த ஒரு சத்தியம் நமக்கு விளங்கும். प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे. தேவ நாமத்துக்கே மகிமை. उसमें जाने के पहले मैं फिर आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूं, அதிலே போவதற்கு முன்பதாக உங்களுக்கு திரும்ப ஞாபகமூட்ட விரும்புகிறேன். मेरा परमेश्वर अपने शरीर में मुझे जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य है. என்னுடைய தேவனாய கர்த்தர் தன்னுடைய சரீரத்திலே என்னை இணைப்பதற்கு ஒரு மிக முக்கியமான நோக்கம் இருக்கிறது. मैं सबके लिए प्रभावशाली काम करने के लिए चुना हुआ एक बर्तन हूं. நான் எல்லா
எல்லாருக்காகவும் பிரயோஜனமுள்ள ஒரு கிரியை நடப்பிப்பதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரமாயிருக்கிறேன். तब अपने बारे में सोच लीजिएगा, அப்படி என்றால் உங்களை குறித்து யோசித்துக் கொள்ளுங்கள். मैं अपने लाभ के लिए चुना नहीं हुआ हूं, நான் என்னுடைய சொந்த லாபத்திற்காக தெரிந்து கொள்ளப்படவில்லை. या कुछ छोटे से झुंड के लिए मैं प्रयोजन होने के लिए चुना हुआ बर्तन नहीं हूं, அல்லது ஒரு சிறிய கூட்டத்துக்கு மாத்திரம் பிரயோஜனப்பட தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் அல்ல. केवल मैं अपने परिवार की लाभ के लिए चुना हुआ पात्र नहीं हूं, அல்லது என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு மாத்திரம் பிரயோஜனப்பட தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரம் அல்ல. मैं सबके प्रयोजन के लिए, वो भी प्रभावशाली प्रभाव डालने के लिए मुझे परमेश्वर ने चुन लिया. நான் எல்லாருடைய பிரயோஜனத்திற்காகவும் அதுவும் தாக்கமுள்ள கிரியைகளை உண்டு பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தேவன் என்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். बच्चे, जवान जवान स्त्रियां, इस बात को भूलिए मत. பிள்ளைகளே, வாலிப பையன்களே, பிள்ளைகளே, எல்லாரும் இதை நன்றாய் புரியுங்கள். इस विचार से अपने जीवन को थोड़ा ताकिए. இந்த எண்ணத்தோடு உங்களுடைய வாழ்க்கையை உற்று நோக்குங்கள். मैं सबके जीवन में प्रभावशाली कार्य करने के लिए चुना हुआ एक बर्तन हूं. நான் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலேயும் நல்ல தாக்கத்தை பிரயோஜனமாய் உண்டு பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரம். कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं? हालेलुया बोले. விசுவாசிக்கிறவர்கள் அல்லேலூயா சொல்லலாமா? इतनी இவ்வளவுதானா? आवाज तो नहीं आ रहा. इसका मतलब आप प्रयोजन में नहीं आना चाहते हैं. அப்படி என்றால் பிரயோஜனப்பட நீங்கள் விரும்பவில்லை போல. और सचमुच में इसको विश्वास करने वाले जोरदार हालेलुया உண்மையிலே बोले. விசுவாசிக்கிறவர்கள் இதிலே அல்லேலூயா சொல்லலாமா சத்தமிட்டு? इसका मतलब परमेश्वर का विचार मेरे बारे में बहुत बड़ा है. அர்த்தம் என்ன? தேவனுடைய எண்ணம் என்னை குறித்து பெரியதா இருக்கிறது. परमेश्वर की क्रिया मेरे जीवन में बहुत महान है. தேவனுடைய கிரியை எனக்குள்ளே பெரியதா இருக்கிறது. प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे. தேவ நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். उसको प्रकट करने के लिए 3 शब्दों को इस्तेमाल किया गया है. அதை வெளிப்படுத்துவதற்காக 3 வார்த்தைகளை அங்கே போட்டு பயன்படுத்தி இருக்கிறார். मैं पहले ठहराया हुआ हूं प्रभावशाली काम करने के लिए. நான் முதலாவது பிரயோஜனமுள்ள கிரியை நடப்பிக்க நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். दूसरा, मुझे सेवा में प्रभु यीशु इस्तेमाल करता है, उस काम को उस जगह में इस्तेमाल करने के लिए. இரண்டாவது, ஊழியங்களிலே தேவன் என்னை அங்கே நியமித்திருக்கிறார், அந்த இடத்துல நான் பயன்பட. और पवित्र आत्मा मुझे मदद करता, उसको मैं संपूर्ण तौर से और बहुत जबरदस्ती के साथ मैं इस्तेमाल करूं. பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு உதவி செய்கிறார். எதற்கு? அதை நல்ல பலத்தோட முழுவதுமாய் நான் அதை நிறைவேற்றி முடிக்க. त्रिएक परमेश्वर की क्रिया मेरे जीवन में इस बात को पूरा करने के लिए भी उपलब्ध है. திரியேக தேவனுடைய கிரியை இந்த காரியத்தை திட்டத்தை நிறைவேற்றவும் எனக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது. मैं इसको समझाने के लिए एक छोटी सी बात को कहने के लिए चाहता हूं. நான் இதை புரிய வைக்க ஒரு சிறிய விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். मान लीजिए मेरा दाहिना हाथ है. வைத்துக் கொள்ளுங்கள், என்னுடைய வலது கரம் இங்கே இருக்கிறது. परमेश्वर ने इस दाहिने हाथ को बहुत काम करने के लिए मेरे शरीर में जोड़ के रखा है. தேவனாய கர்த்தர் இந்த வலது கையை अनेक வேலைகளை செய்வதற்காக என்னுடைய சரீரத்தில் இணைத்து வைத்திருக்கிறார். मैं इस दाहिने हाथ के द्वारा बहुत काम करता हूं. நான் இந்த வலது கை மூலமாக अनेक வேலைகளை செய்கிறேன். लगभग सब काम करने के लिए ये हाथ इस्तेमाल में आता है. கிட்டத்தட்ட எல்லா வேலைகளையும் செய்வதற்கு இந்த கரம் உதவுகிறது. अगर इस दाहिने हाथ से मैं पूछूं ஒருவேளை இந்த வலது கரத்தை பார்த்து நான் கேட்டால், तुम्हें क्या क्या काम दिया गया है, உனக்கு என்ன என்ன வேலைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? ये दाहिना हाथ कहेगा, வலது கை சொல்லும், मैं जानता हूं. நான் அறிவேன். क्या क्या काम हमसे हो सकता करके मैं जानता हूं. என்னென்ன வேலை என்னால் செய்ய முடியும் என்பதை நான் அறிவேன். क्यों परमेश्वर ने मुझे शरीर में जोड़ा करके मैं जानता हूं. ஏன் தேவனாய கர்த்தர் சரீரத்தில் இணைத்தார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். दाहिना हाथ से मैं बहुत कुछ करने के लिए परमेश्वर ने रखा. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं. வலது கையினாலே अनेक வேலைகளை செய்வதற்கு கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். ये आपके जीवन में मेरे जीवन में लागू है. இது உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பொருந்தும். लेकिन वचन यहाँ मतलब प्रभावशाली काम करने के लिए रखा गया. ஆனால் வசனம் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தாக்கமுள்ள வேலையை செய்வதற்காக. तो ये हाथ जो है अभी बिल्कुल परमेश्वर का धन्यवाद देता है. இப்பொழுது இந்த வலது கரம் ஆண்டவருக்கு முழுவதுமாய் நன்றி சொல்கிறது. ना ये साधारण काम करने के लिए नहीं, நான் சாதாரணமான வேலை செய்ய அல்ல, प्रभावशाली काम करने के लिए मैं ठहराया हुआ हूं. நான் எல்லோருக்கும் பிரயோஜனமான வேலை செய்ய நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். और मैं प्रभाव डालने लायक जीवन काम करने के लिए ठहराया गया हूं. நான்
நல்ல தாக்கத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய வேலை செய்ய நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். इसको परमेश्वर ने किया, இதை தேவனே செய்திருக்கிறார். लेकिन अभी अभी मान लीजिए இப்பொழுது வைத்துக் கொள்ளுங்கள், यहाँ मुझे एक चोट लग गया है, இங்கே எனக்கு ஒரு காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. बाएं हाथ में चोट लग गया है இடது கையிலே ஒரு காயம் உண்டாயிற்று, और अड़ी அடிபட்டிருக்கிறது. और दर्द कर रहा है, அந்த அடியினாலே வலி உண்டாகிறது. और इसमें मैं इस हाथ जो है उसको ये प्रेरणा पाने के चलते, सिर से प्रेरणा पाने के चलते तुरंत जाके इसको मदद करने के लिए चले आता है. உடனே இந்த வலதுகரம் மூளை அல்லது அங்கே மேலே தலையில் இருந்து ஒரு கட்டளையை பெறுவதினாலே உடனே போய் அது உதவுகிறது. अभी ये काम नहीं करता है, இப்பொழுது இது வேலை செய்யவில்லை, अभी सेवा करता है, இப்பொழுது அது உதவி செய்கிறது, सेवा करता है. ஊழியம் செய்கிறது. कैसा सेवा करता है? எப்படி ஊழியம் செய்கிறது? जहां जरूरत है, எங்கே தேவை உண்டோ, जहां मेरे पास ताकत है, எங்கே என்னிடத்திலே பலன் இருக்கிறதோ, जहां मुझे काम करने के लिए मालूम है, எங்கே எனக்கு வேலை செய்ய தெரியுமோ, इन बातों को जरूरतमंद में मैं काम करने के लिए अपने को सौंपता हूं. அப்பொழுது தேவையுள்ளவர்களுக்காக நான் அதை உதவி செய்வதற்காக என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். ये प्रेम के आधार पर होता है. இது அன்பின் அடிப்படையில் உண்டாகிறது. प्रभु यीशु मसीह का प्यार ने मुझे उबारा है. தேவனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு என்னை உந்து தள்ளுகிறதுனாலே, प्रेम जो मुझ में डाला गया वो मुझे प्रेरणा देता है. அந்த அன்பு எனக்குள்ளே ஊற்றப்பட்டு என்னை ஏவுகிறபடியினாலே, जाके इसको मदद करें, போய் நான் உதவி செய்யட்டும், इस घड़ी में मदद करें, இந்த நேரத்தில் நான் உதவி செய்ய வேண்டும், इस जगह में मदद करें, இந்த இடத்துக்கு போய் உதவி செய்ய வேண்டும், इस बात में मदद करें. இந்த காரியத்தில் உதவி செய்ய வேண்டும். अभी काम सेवा में परिवर्तित होता है. இப்பொழுது கிரியை இருக்கிறது அல்லது வேலை ஊழியமாக மாற்றப்படுகிறது. बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, பக்கத்தில் உள்ள கரங்களை பிடித்து आप काम करते हैं या सेवा करते हैं? நீங்கள் வேலை செய்கிறீர்களா அல்லது ஊழியம் செய்கிறீர்களா? क्या करते हैं? என்ன செய்றீங்க? काम करते हैं. வேலை தான செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன். तो इसका मतलब आप जो जहां जरूरत है वहां उपलब्ध नहीं है. அப்படி என்றால் எங்கே தேவை ஒன்று உண்டோ அங்கே நீங்கள் போக ஆயத்தமா இல்லை. जहां प्रभावशाली काम करने के लिए ठहराया गया आप वहां तैयार नहीं है. எங்கே தாக்கமுள்ள நற்கிரியை செய்ய வேண்டுமோ அங்கே நீங்கள் முன் வரவில்லை. काम करते हैं, சரி, நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன், सेवा नहीं कर पाते. நான் சேவை செய்யவில்லை. ओहो, लेकिन अभी आपको पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है. இப்பொழுது உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு உந்துதலை தருகிறார். ये चोट के चलते नस में कुछ गड़बड़ी आ गया है, இந்த அடிபட்டதுனாலே நரம்பில கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. इसलिए उस नस को थोड़ा नेवा के या कुछ मलम लगा के नेवा दीजिएगा, वो दर्द दूर हो जाएगा. அந்த நரம்பு இருக்கிற பகுதியிலே கொஞ்சம் அழுத்தி பிடித்து கொஞ்சம் அமுக்கி விட்டால் அந்த வலி எல்லாம் போய்விடும். अभी दान को इस्तेमाल करके सेवा करके अपना काम को पूरा करते हैं. இப்பொழுது அந்த வரங்களை பயன்படுத்தி ஊழியம் செய்து தன்னுடைய அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றுகிறார். Using the gifts of the Holy Spirit to do a ministry which reflects your work. ये बात होता है. परमेश्वर के वरदान को इस्तेमाल करके सेवा या सेवकाई करके उस महान परमेश्वर के कार्य को या यहाँ के काम को पूरा कर लेना. भाई बहाना हमारा परमेश्वर कौन है? சகோதர சகோதரி, நம்முடைய தேவன் என்பவர் யார்? हमारा परमेश्वर हमें क्यों चुन लिया है? ஏன் நம்முடைய தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டு விட்டார்? परमेश्वर हमारे अंदर किस प्रकार का कार्य करता है? எப்படிப்பட்ட கிரியை தேவன் நம்மிலே செய்கிறார்? जिस प्रकार अन्य लोगों का मदद के लिए सबके प्रयोजन के लिए काम में लाता है. உண்மைதான், எல்லாருடைய பிரயோஜனத்துக்காகவும் நம்மை பயன்படுத்துகிறார். एक एक व्यक्ति इस बात को समझ लेगा, ஒவ்வொரு மனிதனும் மனுஷியும் இந்த காரியத்தை புரிந்து கொண்டால் कोई भी खामोश नहीं रह सकता, யாருமே அமைதியா இருக்கவே மாட்டார்கள். कोई भी खामोश नहीं रह सकता. யாருமே ஒன்று செய்யாம இருக்க மாட்டாங்க. वो केवल अपना काम को पहचानेगा, அவர்கள் வெறுமனே தன்னுடைய வேலைகளை அறிவார்கள், अपना सेवा के लिए मौका ढूंढेगा, தன்னுடைய ஊழியம் சேவைக்கு வாய்ப்பை தேடுவார்கள், आत्मा का वरदान के लिए इंतजार करके परमेश्वर से मांगेगा, ஆவியின் வரங்களுக்காக காத்திருந்து ஆண்டவரிடத்தில் வேண்டுவார்கள். वरदानों को प्रभावशाली रूप में इस्तेमाल करने के लिए आत्मा
मुझे प्रेयर ना दीजिए करके पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर हो जाएगा। ஆண்டவரே அல்லது பரிசுத்த ஆவியை சார்ந்திருப்பார்கள். வரங்களை நான் முழுவதுமாய் பிரயோஜனத்துக்கு பயன்படுத்த நீர் உதவி செய்யும். इस सुबह के समय आराधना करने के लिए जब आप और हम यहाँ जुटे हैं, இந்த காலையிலே ஆராதிக்க நீங்களும் நானும் இங்க வந்திருக்கிற வேளையிலே थोड़े अपने नजरों को उठा के अपने परमेश्वर को देखिए। கொஞ்சம் நம்முடைய கண்களை ஏறிட்டு தேவனை நோக்கி பார்க்கலாம். मेरे लिए कितना बड़ा विचार रखने वाला प्रभु है, எனக்காக எவ்வளவு பெரிய சித்தம் எண்ணம் கொண்டிருக்கிற தேவன், मेरे लिए बहुत गहरे विचार रखने वाला परमेश्वर मेरे लिए है। எனக்கு ஒரு தேவன் இருக்கிறார், எனக்காக ஆழமான எண்ணம் கொண்டிருக்கிறார். मेरे विचार से कई अधिक गुना मुझे इस्तेमाल करने के लिए विचार रखने वाला परमेश्वर मेरा है। என்னுடைய எண்ணங்களை காட்டிலும் அதிக மடங்கு உயர்ந்த எண்ணம் என்னை பயன்படுத்த அவரிடத்தில் இருக்கிறது. और न केवल जहां जहां जरूरत है वहां मुझे सेवा में खींच के ले जाने वाला परमेश्वर है। என்னை இழுத்து கொண்டு போய் எங்கெல்லாம் தேவை இருக்கிறதோ அங்கே போய் பயன்படுத்துகிற ஆண்டவர் அவர். इसलिए पौलुस कहता परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है। ஆகையாலே பவுல் சொல்கிறான், தேவ அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது. परमेश्वर का प्यार मुझे विवश करता है। தேவ அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது. और जिन लोगों के लिए आवश्यकता वहां पर मेरी सेवा मिलने पाए, எவருக்கு தேவை இருக்கிறதோ அங்கே போய் என்னுடைய ஊழியம் கிடைக்கட்டும். थोड़ा अपनी नजरों को उठा के परमेश्वर की विचार में क्या बात आपके बारे में मेरे बारे में है उसको थोड़ा देखिएगा। கொஞ்சம் கண்களை ஏறிட்டு உங்களை குறித்து என்னை குறித்து தேவனுடைய எண்ணங்கள் என்ன என்பதை ஆராய்வோம். आप उसका आराधना करने बिना नहीं रह सकेंगे। அப்படி என்றால் நீங்கள் அவரை ஆராதிக்காமல் இருக்கவே முடியாது. उसके सामने दंडवत किए बिना नहीं रह सकेंगे। அவருக்கு முன்பதாக பணியாமல் நீங்கள் இருக்க முடியாது. कह सकते हैं परमेश्वर तुम महान, நீங்கள் சொல்ல முடியுமே, தேவனே நீர் பெரியவர். मैं तेरी विचारों के टुकड़ा को जानने से इतना प्रफुल्लित होता हूं। உம்முடைய எண்ணங்களில் ஒரு துண்டை ஒரு பகுதியை நான் அறிவதனால இவ்வளவோ சந்தோஷப்படுகிறேன். थोड़े सीमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए सबों के लाभ के लिए प्रभावशाली काम करने के लिए चुना हुआ बर्तन हूं। கொஞ்ச பகுதிகளுக்காக நான் பிரயோஜனப்பட அல்ல, எல்லாருக்காகவும் நல்ல தாக்கத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு கர்த்தர் பயன்படுத்துகிறாரு. रोकने वाली सारी बातों को तोड़ डालिए, அதுக்கு தடை உண்டு பண்ணுகிற எல்லா காரியங்களையும் முறித்து போடும் ஆண்டவரே. शैतान की क्रियाओं को तोड़ डालिए, அப்படிப்பட்ட அந்தகார கிரியைகள் எல்லாம் அகற்றி போடும். मेरे रास्ता में आने वाली बातों को तोड़ डालिए, என்னுடைய வழியிலே குறுக்க வருகிற காரியங்கள் எல்லாம் முறித்து போடும். मैं सबों को प्रयोजन के लिए इस्तेमाल होने के लिए चाहता हूं। நான் எல்லாருடைய பிரயோஜனத்துக்காக பயன்பட விரும்புகிறேன். मैं केवल हम काम में ठहराया व्यक्ति हूं, நான் வேலையிலே அமர்த்தப்பட்டவன் மாத்திரமல்ல, मैं सेवा करने के लिए बुलाया हुआ व्यक्ति हूं। நான் ஊழியத்திற்காக ஊழியம் செய்ய அழைக்கப்பட்டவனும் கூட. न केवल मैं सेवा करने के लिए लेकिन वरदानों का इस्तेमाल करके सेवा करने वाला बर्तन मैं हूं। நான் வெறுமனே ஊழியம் அப்படி செய்கிறவனா அல்ல, வரங்களை பயன்படுத்தி ஊழியம் செய்கிறவனா இருக்க मैं வேண்டும். साधारण काम के लिए नहीं, एक प्रभावशाली काम के लिए ठहराया गया हूं। சாதாரண வேலைக்காக அல்ல, ஒரு நல்ல தாக்கமுள்ள வேலைக்காக அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறேன். एक और बार मैं 4 पद से लेकर 7 पद तक पढ़ रहा हूं। இன்னொரு முறையாக 4ஆம் வசனத்திலிருந்து 7ஆம் வசனம் வரை வாசிக்கிறேன். इस प्रकाश के साथ उन वचनों को पढ़िएगा। இந்த கேட்ட வெளிச்சத்தோடு கூட அந்த வசனங்களை வாசியுங்கள். वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। வரங்களில் வித்தியாசங்கள் உண்டு, ஆவியானவர் ஒருவரே. ஊழியங்களிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு, கர்த்தர் ஒருவரே. கிரியைகளிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு, எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவன் ஒருவரே. ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம் எல்லாருடைய பிரயோஜனத்துக்காக அவனவனுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. आइए हम सबको खड़े होकर आराधना करेंगे। எல்லாரும் எழும்பி நின்று அந்த தேவனை ஆராதிப்போமா? कुछ गीतों के द्वारा इस बात को याद करते हुए आराधना करेंगे। நாம் ஒரு பாடல் மூலமாக இந்த காரியங்களை நினைவு கூர்ந்தவரை ஆராதிப்போமா?